नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानक ओडिया भाइराल टॉपिक चैनल को स्वागत। आज हेउची डिसेंबर 3 तारिख। चलतु आज सकाळर मुख्य खबर गुड़िक विषय जानिबा। जदि आपण चैनल टी रे नुआ आछंती तो चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु एवं वीडियो टी भल लागिले वीडियो टी को लाइक एवं वीडियो टी को शेयर मध्य करिवे। प्रथम खबर कमिबो रेट। एथर यूपीयू आसिला आलू। ओडिसा रे पहुंचिला 300 ट्रक आलू गाड़ी। ट्रक रे भर्ती होई ओडिशा को आसीची खुशी खबर। पश्चिमबंग धोखा देवा परे आलू पाई नुआ साथी पाइचंती ओडिशा सरकार। एणिकी उत्तर प्रदेश रु आसीबो ट्रक ट्रक आलू। गत किछि दिनरु आलू रेट बढ़ितिबा बेले आजिर एहार समाधान आसीची। उत्तर प्रदेश रु शह शह ट्रक रे आलू आसी ओडिशा रे पहुंचीची। भुवनेश्वर एवं कटक समेत राज्यर विभिन्न स्थान रे पहुंचीची आलू। परवर्ती खबर भुवनेश्वर रे आलू मार्केट रे रेड। व्यवसायी को कारण दर्शाओ नोटिस। दिन को दिन आलू दर बढ़िबारे लागिची। आलू दर बढ़िबा परे राजधानी मार्केट रे रेड होईची। राजधानी विभिन्न मार्केट रे जोगाण विभाग पक्षरु चढ़ऊ चलीची। आलू चढ़ा दर रे बिक्री हेउतबार अभियोग रे रेड होईची। जोगाण विभाग पक्षरु रेड होईची। 4 नंबर मार्केट रे किछि दोकानी को कारण दर्शाओ नोटिस मध्य होईची। परवर्ती खबर भयंकर दुर्घटना। स्कूल बस ट्रक धक्का 17 छात्र छात्री आहत। ढेंकानाल जिला शक्ति सुगर निकट में घटी जाइछि एक बड़ धरणर सड़क दुर्घटना। पिलांकु नेई स्कूल को जिबा बेले स्कूल बस को धक्का देइछि एक ट्रक। 55 नंबर जातीय राजपथ शक्ति सुगर निकट में एही दुर्घटना घटी जाइछि। एही दुर्घटना रे स्कूल प्राय 17 जन छात्र छात्री आहत होइतिबार सूचना मिली। बस ट्रक को दुर्घटना परे घटनास्थल रे उत्तेजना परिस्थिति देखा जाइछि। तेबे आहत समस्त छात्र छात्री उद्धार करी जिला मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती कराइछि। हॉस्पिटल रे चिकित्सा समय रे पिलामानकर अवस्था विशेष गुरुतर नुहे बोली कहिसंती डाक्टर। परवर्ती खबर मार्च सुधा राज्यर अपहंच गाँव रे पहुंचिबो मोबाइल नेटवर्क सेवा। राज्यर अपहंच गाँव रे पहुंचिबो मोबाइल नेटवर्क सेवा। वर्तमान राज्य रे 47,902 मोबाइल टावर अछि। सेथिरु 12,602 5G टावर रहिछि। अधिक 5G टावर अपग्रेड करा जाउछि। 2025 मार्च सुधा अपहंच गाँव को सेवा पहुंचाइबा लक्ष्य रहिछि बोली आईटी मंत्री मुकेश मालिंग गृह रे सूचना दैछंती। परवर्ती खबर एणिकी चोरी हेबनी गरीब मानकर राशन। सरकार नेले एही पदक्षेप। भारत सरकार देशर लोकमानक पाई अनेक योजना को कार्यकारी करी चलाउछंती। सरकार एही योजना गुड़िकर लाभ देशर कोटी कोटी नागरिकों को मिलुछि। तेबे सरकारक पक्षरु गरीब मानकु नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अर्थात NFSA एक्ट माध्यम रे राशन जोगाई दिया जाउछि। सरकार विभिन्न राज्य रे राशन बंटन लारी केंद्र को राशन पठाई थांती। एही राशन बेले बेले चोरी होई जाई थाए। तेबे एथिपई सरकार नुआ नियम एही राज्य रे जारी करिसंती। जहा द्वारा गरीब लोकक राशन आउ चोरी हेबो नाही। परवर्ती खबर महिला को स्वावलंबी करने को केंद्र तरफरु जोगा जाउछि 15,000 टंका। महिला को सशक्त करने को केंद्र सरकार देउछंती 15,000 टंका। प्रधानमंत्री सिलाई मेसिन जोगाण योजना रे महिला को स्वावलंबी करने को 15,000 टंका दिया जाउछि। एथिसह सेमानकु मागणा तालीम पत्र तथा तालीम पाई दैनिक 5 टंका जोगाउछंती सरकार। परवर्ती खबर पैन कार्ड 2.0 पाई आवेदन करिनथिले लागिबो एतिकी जोरिमाना। जानंतु कौन कहूछि नियम। भारत रे पैन कार्ड संबंधी नियम रे परिवर्तन करा जाइछि। सरकार पैन कार्ड 2.0 प्रकल्प आरंभ करिसंती। जहा अधीन रे वर्तमान लोकंकु हाईटेक पैन कार्ड दिया जिवो। किंतु समस्त पाई कौन एही पैन कार्ड तैयारी करिबा आवश्यक। जदि केही पैन कार्ड 2.0 अधीन रे पैन कार्ड तैयारी करुनाहांती तेबे तांकु जरिमाना करा जिवो कि? एही परि प्रश्न अनेक लोकंक मनरे मध्य आसुची। एवं जदि आपणक मध्य एमिति विचार आसुची तेबे आपण माने जानी रखंतु जे सरकार जोरिमाना आदौ आदाय करिवे नाही। परवर्ती खबर गोल्ड लोन नेबा मामला रे वृद्धि घटिला 50%। जानतु डिटेल्स। बैंक रे सुनागणा रखी
ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ଆଣିବା ମାମଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25ର ଅକ୍ଟୋବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ନେବା ମାମଲାରେ 50%ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ମହଙ୍ଗା ଦର, କମଜୋର କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଡିମାଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅନସିକ୍ୟୋର୍ଡ ଲେଣ୍ଡିଂରେ ଆର୍ବିଆଇର କଠୋରତା ଯୋଗୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ମୁକାବିଲାରେ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ନେବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରେ କୃଷକଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ଦାବିକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଲେ ରାକେଶ ଟିକାୟତ? ସୋମବାର କୃଷକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦାବି ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବ ସୀମାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନରତ କୃଷକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରିବା ସହ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲଗାଇଛି। କୃଷକ ନେତା ରାକେଶ ଟିକାୟତ କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହିଁ କୃଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛୁ। କିଷାନ ମିଳିତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ରାକେଶ ଟିକାୟତ ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ଦାବି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପେକ୍ଷା କଲେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଆଦମ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇସାରିଛି 5,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟଙ୍କା ଗତ 24 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲଗାଇ ମୋଟ 80 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇସାରିଲାଣି। ବାକି ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତେବେ କେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେନି? ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବି କଟିଯିବ ନା? ଜାଣନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ପୂରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ବା ସେମାନଙ୍କର ନାଁ କାଟି ଦିଆଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କର ବୟସ 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିଭଳି 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯଦି ଆବେଦନ କରିଥିବେ ତେବେ ନାଁ କଟିଯିବ। ସେହିଭଳି ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ମାସକୁ ମୋଟ 1,500 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତଥା ପେନ୍ସନ୍, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ମହିଳା ନିଜେ କିମ୍ବା ତା ନିଜର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟର ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ସଭ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଆୟକର ଦେଉଥିଲେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିବେ କେବଳ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସ୍ଥାନୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ତେବେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ନାଁ କଟିଯିବ। ଯଦି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ, ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍, ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାଲକା ସାମଗ୍ରୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପନ୍ନୁର ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ଉପରେ ଗୁଗୁଲକୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀ ପନ୍ନୁକୁ ଖୋଜୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପନ୍ନୁ ଦେଇଥିବା ଇମେଲ ଧମକକୁ ନେଇ ଗୁଗୁଲକୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦେଖି ଆଗକୁ NIA ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପନ୍ନୁ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କୁ ଇମେଲରେ ଏକ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଣ୍ଡିକେଟ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଦ୍ମୋନ୍ନତି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଦ୍ମୋନ୍ନତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରମୋସନ। ନିକଟରେ ବସିଥିବା ସିଣ୍ଡିକେଟ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ଫିଟିଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ
ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ତଥା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ବିବାଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ବିସିସିଆଇ। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ପିସିବି କହିଛି ଯେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ତେବେ ପାକ୍ ଦଳ ଆଗାମୀ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବାକୁ ଭାରତ ଯିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଦୁବାଇରେ ଭାରତ ପାକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଖୁଲାସା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ବିସିସିଆଇ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲି ରହିଛି 13,500 ପୋଲିସ ପଦବୀ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୋଲିସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ପୋଲିସ ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 13,373 ପୋଲିସ ପଦବୀ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ ବି 481 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ସେହିପରି 2,416 ହୋମଗାର୍ଡ ପଦବୀ ଓ ଜେଲରେ 862 ପଦରେ ନାହାନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା। ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ରଘୁପତି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଟାଣୁଆ ନେତା। ଗତ କିଛି ଦିନରେ ଅନେକ ନେତା ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ନେତା ନିଜ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ମା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଘୁପତି ମହାନ୍ତି ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଦଳର ପ୍ରାଥମିକତା ସଭ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ନେଇ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାପରେ ସେ କେଉଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖଣି ମାଲିକକୁ ଆକ୍ରମଣ। ଗାଡ଼ି କାଚ ଭାଙ୍ଗି ମାଫିଆ ଫେରାର। ଆନନ୍ଦପୁର ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖଣି ବିଭାଗ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଉପରେ ମାଫିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜୁନିୟର ମାଇନିଂ ଅଫିସର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାତ୍ରାରେ ଚାଲିବ କଇଁଚି। ଜୀବନ ଘୁଷୁରି ମାରି ଖାଇବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଗୃହରେ ଉଠାଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ କଲେ ଦାବି। ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଓ ଭାଷା ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛି। ଶୂନ୍ୟ କାଳରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଓ ସନାତନ ବିଜୁଳି। ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ଲାଗି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଛୁଟିରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 5,014 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 1,114 ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ 5,014ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 375ଟି ସିଏଚ୍ସି କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ 450, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 309, କଟକରେ 271, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 12 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ 87 ଲେଖାଏଁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଛୁଟିରେ ଥିବା 196 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 196 ଡାକ୍ତର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବର୍ଷା। କ୍ଷେତରେ ପଡ଼ିଛି ଧାନ। ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୂଳ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା। କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 3 ତାରିଖରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ।
5 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ସୂଚୀର ଡିଟେଲ୍ସ ଜାରି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପହଞ୍ଚିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଏହି 5 ଦିନ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆୟୋଜକ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏନେଇ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ 2:30ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ବାହାରିବେ ଓ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଯୋଗେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଖବର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20ଟି ଲେଖା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ନେଇ ଆସିବି।